جی، میرا نام محمد انعام اللہ ہے۔ ہمارا اسکول الہرا انگلش ہائی اسکول کے نام سے ہے۔ یہ ملاڈ سنجے نگر میں واقع ہے۔ کتنے سال سے آپ اسکول چلاتے ہیں؟ یہ تقریباً 20 سال ہونے جا رہے ہیں۔ تو کیا کیا یہاں پر آپ کے سبجیکٹ ہیں جو آپ بچے کو پڑھاتے ہیں، اور کہاں تک آپ کا اسکول ہے؟ اسکول تو 10 تک ہے، 10ویں تک ہے، اور سبجیکٹ میں مہاراشٹر بورڈ کا سلیبس ہے، پلس ہم عربک لینگویج بھی مہاراشٹر بورڈ میں ہے، لیکن وہ 8، 9، 10 میں ہے، لیکن ہم یہاں KG سے لے کر 10 تک عربک پڑھاتے ہیں، اور اردو بھی پرائمری میں پڑھاتے ہیں۔ تو کتنے بچے ہیں؟ تقریباً 450 سے 500 کے بیچ میں ہیں بچے۔ اس بار جو رزلٹ آیا وہ کیسا رہا؟ الحمدللہ 100% رزلٹ تھا، اور زیادہ تر بچے 75 سے 80 کے بیچ میں تھے۔ اچھا، جیسے آپ اسکول چلا رہے ہیں تو خاص طور سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مسلم سماج میں ایجوکیشن کی، تعلیم کی کیا حالت ہے، کیا استھتی ہے؟ یہ مسلمانوں میں تعلیم کی صورتحال تو بہت ہی ناگفتہ ہے، بہت خراب صورتحال ہے، اور بچوں کے تئیں آج بھی ہمارے پیرنٹس بیدار نہیں ہیں کہ ان کو صحیح تعلیم ملے، معیاری تعلیم ملے۔ بس یہ ہے کہ کسی صورت سے سر اپنا بچانے والی بات ہے، کوئی خاص توجہ بچوں کی تعلیم پر اور معیاری تعلیم پر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ذمہ دار سرکار ہے یا پیرنٹس ہیں؟ نہیں، اس کے ذمہ دار سرکار کیوں ہوگی؟ ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ ہیں جو سماج کے ٹھیکیدار ہیں، ذمہ دار ہیں، جنہوں نے بیداری کی کوئی مہم نہیں چلائی، جنہوں نے، اور ہمارے مراکز جو مقدس مراکز ہیں، مساجد وغیرہ، وہ بھی ذمہ دار ہیں، جہاں خطبے ہوتے ہیں جمعہ کو، کم سے کم وہاں سے اگر ہمارے بچوں کو بیدار، ہمارے پیرنٹس کو بیدار کیا جائے اور تعلیم پر توجہ دلائی جائے تو انشاءاللہ وہاں سے عام بیداری پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن آج تک تو ہم نے انگلش تعلیم کی اور عصری تعلیم کی مخالفت کی ہے، تو اب اچانک چینجنگ میں بھی ہم کو شرم آتی ہے۔ اگر ہم اچانک بولنے لگیں کہ انگریزی بھی پڑھانا چاہیے، تو ہم، ظاہر ہے کہ بہت جلدی تو ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آ پائے گی۔ شاید اسی وجہ سے مسلمانوں میں تعلیم کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو مسجد سے بھی کیا ایسا پیغام جاری ہو سکتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن حاصل کیجئے، انگلش پڑھیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بطور خاص شروع فرمائی تھیں۔ ایک تو آپ نے ذریعہ ابلاغ بنایا تھا، میڈیا ہاؤسز بنائے تھے، یعنی آپ جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، اور مسجد سے خطبے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس خطبے میں عام مسلمانوں کی رہنمائی اور ان کی تعلیمی اور تعمیری حالت کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے خطبے کو چند مکتب فکر کی ترویج و اشاعت یا کچھ مخصوص باتوں کی تبلیغ و اشاعت کے لیے منحصر کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے پیغامات خطبے سے امت کو جایا کرتے تھے، حکومتی نظام جو چلتا تھا اس کے اعلانات بھی وہیں سے ہوا کرتے تھے، لیکن ہم نے مسجد کا کام بہت محدود کر دیا ہے، بلکہ ہم اس ٹریک سے، اس ڈگر سے بالکل ہٹ گئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا تھا۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں فرمائی کی تھی، وہ بیت المال کا جو سسٹم ہے کہ مسلمانوں کا پیسہ ہو، جمع ہو، اور غریبوں کی مدد ہو، غریبوں کا سپورٹ ہو، اور لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹا چھوٹا کام کیا۔ کوئی فقیر جا رہا ہے تو آپ نے اس کے پیالے کو بچوا دیا، اور کلہاڑی خریدوا کر کے، اور آپ نے فرمایا جا کے کام کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے امت کو ڈیولپ کرنے کا، تعلیمی اعتبار سے بھی اور تعمیری اعتبار سے بھی ڈیولپ کرنے کی جو کوشش کی، اور ذریعہ ابلاغ کا مرکز اور سینٹر مسجدوں کو بنایا اور خطبوں کو بنایا، اس ٹریک سے بالکل ہم ہٹ گئے ہیں۔ ہمارے یہاں آج خطبوں کا کوئی خاص مقصد نہیں رہ گیا، بلکہ کچھ مکتب فکر اور اپنے مسلکی جو ہے اشاعت و تبلیغ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نہیں، دیش میں اتنی بڑی بڑی مسلم تنظیمیں ہیں، کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں، تو کیا وہ سب کام نہیں کرتی؟ نہیں،
तंजीमें अगर करती होंगी, अभी तो दिखता तो नहीं है सामने कोई चीज़ समझ में, तब तंजीमों ने ये ज़रूर कोशिश की है कि लोगों को, मुसलमानों को अपने अलग अलग मसलकों में डिवाइड करने की मेहनत की है। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इसकी भरपूर कोशिश की गई है कि मुसलमानों को अपने मकतब फ़िक्र इसके साथ जोड़ो और दूसरों की मुखालफत करवाओ। यही तंजीमों ने की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हैं। जिन लोगों ने इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की, लाखों करोड़ों माबूदों की परस्तिश करने वाले मुत्तहिद हो गए एक नाम पर, और एक अल्लाह और एक रसूल और एक किताबुल्लाह को मानने वाले लोग बेशुमार फ़िरक़ों में, बेशुमार ग्रुप्स में तकसीम हो गए। ये सब हमारे ज़िम्मेदारों की देन है और इस कोशिश में वो बहरहाल कामयाब है। आखिरी में एक सवाल कि अब सवाल क्या आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ कौम को पैगाम देना चाहेंगे एजुकेशन के ज़रिए, वो कैसे आगे बढ़ें? मौजूदा वक्त में जो बदहाली देखते हैं मुसलमानों में, चाहे सियासी तौर पर हो चाहे तालीमी तौर पर हो, वो कैसे दूर होगी? कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहते हो? हम ये चाह रहे हैं कि जैसे स्कूल्स जो हमारे मुस्लिम लोग चलाते हैं ख़ास तौर से, और जो भी सेकुलर माइंड लोग स्कूल्स चलाते हैं, बच्चे चूँकि खाली ज़हन हैं, तो बच्चों को एक मुस्बत और तामीरी पैगाम अगर पहुंचाया जाए, बच्चों की तामीरी मुस्बत जहन साजी की जाए, ताकि उनके अंदर से नफ़रत, फ़िरका परस्ती और ऊंच नीच का तसव्वुर ख़त्म हो, और इस तरह से अपने आप को अपने मुल्क के लिए किस तरह मुफीद बनाएं, ये मिजाज उनका बनाया जाए, तो हमारे बच्चों में बहुत सलाहियत है। हमारे बच्चे डेवलप हो सकते हैं और इंशाअल्लाह अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी कौम के लिए एक बेहतर से बेहतर नमूना बन सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि या हमारी ख्वाहिश ये है कि स्कूलों के ज़रिए एक बड़ा काम किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक छोटा सा काम शुरू किया है कि हमने एक टीम बनाई है, जो हमारे कुछ स्पीकर्स हैं जिनको हमने अपने साथ में रखा हुआ है। स्कूलों में और कॉलेजेज में, ख़ास तौर से 9, 10, 11, 12 के बच्चों को हम साल के अलग अलग दिनों में स्कूलों में जाते हैं और वहाँ प्रिंसिपल से टाइम लेते हैं, और हमारे स्पीकर्स वहाँ जाते हैं, बच्चों में लेक्चर देते हैं, और वो लेक्चर इसी टाइप के होते हैं कि बच्चों की फ़िक्र जो है मुस्बत बने, बच्चे जो है सब लोगों का रिस्पेक्ट करने वाले, इज़्ज़त करने वाले बने, और ये तसव्वुर जो ऊंच नीच का फैलाया गया है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इज़्ज़तदार है, ये रज़ील है, इस तसव्वुर को, ये शैतानी तसव्वुर है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। इसकी कोशिश हम अपने लेक्चर्स के ज़रिए, अपने प्रोग्राम के ज़रिए कर रहे हैं, ताकि वो जो असल इस्लाम है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसावात का जो सही तसव्वुर था, आप अल्लाह के रसूल की तारीख़ उठाइए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा मेहनत तौहीद के फ़रोग़ पर की है, और दूसरी जो सबसे ज़्यादा मेहनत आपने की है वो मुसावात पर की है कि हर इंसान बराबर है। यही एतराज़ था लोगों को कि ये तो हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, और दूसरा जो एतराज़ था कि ये गरीबों को, ग़ुलामों को, कमतर लोगों को हमारे साथ में बैठने के लिए कहते हैं। और यही सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ़ की बुनियाद थी कुफ़ार मक्का के लिए, मुशरिकीन मक्का के लिए, दुश्मनान इस्लाम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आज भी इसकी असरनो ज़रूरत है कि हम इंसान जितने भी हैं सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ने सबको पैदा किया है। कोई पैदाइशी तौर पर बाइज़्ज़त या रज़ील नहीं होता, कोई आला और अदना नहीं होता, सबको अल्लाह ने मुहतरम बनाया है, बाइज़्ज़त बनाया है। अब ये है कि आदमी अपने किरदार के ज़रिए कोई बड़ा बन जाए, बहुत अच्छे अखलाक हों, बहुत अच्छा समाज में अच्छे किरदार वो अदा करे, उसकी बुनियाद पर वो बड़ा हो जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन बुनियादी तौर पर बेसिकली हर इंसान काबिल एहतराम है, और इसी की तालीम कुरान ने दी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे बच्चे स्कूलों में खाली और जहन हैं, उनकी जहन साजी की जाए और उनका जहन बनाया जाए कि किसी के साथ वो नफ़रत न करें, किसी से नफ़रत न करें, और सबको बराबर समझें, और सबकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त और सबकी तामीर अपनी तामीर तसव्वुर करें। ठीक है।